Բարև ձեզ, եթերում Հայաստան եւ աշխարհ նախագիծն է։ Այսօրվա մեր թողարկմանը դիտեք։ Շվեյցարացի պատգամավորները Արցախ այցելելու համար Ադրբեջանի սև ցուցակում են հայտնվել։ Սիրիայի բանակը սպանել է 300 ապստամբի եւ ոչնչացրել զենք տեղափոխող 11 մեքենա։ Ամերիկան սպասման մեջ է նախընտրական բանավեճ Բարակ Օբամայի եւ Միտ Ռոմնեի մասնակցությամբ։ Ինչ նախագծեր է Հայաստանում իրականացնում ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագիրը, հարցազրույց ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարի հետ։ Ադրբեջանի սև ցուցակը համալրել է Արցախ այցելած հերթական խումբը։ Շվեյցարիայում Ադրբեջանի դեսպանատունը բողոքի նոտա է հղել Շվեյցարիայի արտգործնախարարությանը այդ երկրի падգամավորների Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու պատճառով։ Շվեյցարիա-Հայաստան բարեկամական խմբի падգամավորների պատվիրակությունը Արցախում էր անցյալ շաբաթ։ Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունը պարզաբանել է, որ падգամավորների այցը կրել է մասնավոր բնույթ։ Սիրիայի բանակը Հոմս քաղաքի մերձակայքում 300 զինյալի է սպանել։ Գործողությունն իրականացրել են Ալ-Կուսայր քաղաքում, վնասազերծել են զինված 11 մեքենաներ։ Զինյալներ են սպանվել նաև Հալեպում։ Հալեպն ու Դամասկոսն էլ ցնցվել են հերթական պայթյուններից։ Միայն Հալեպում 3 պայթյունից զոհվել է առնվազն 40 մարդ։ ՄԱԿ-ի ստորաբաժանումների գործունեության մասին Հայաստանում ցավոք հիշում են առիթից առիթ, միայն նշանակալի միջոցառումների ժամանակ։ Մենք որոշել ենք փոխել այս օրինաչափությունը եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 67-րդ նստաշրջանի կապակցությամբ այս շաբաթ ամբողջությամբ անդրադառնալ մեր երկրում ՄԱԿ-ի գրասենյակի տարբեր կառույցների գործունեությանը։ Նախորդին Հայաստան եւ աշխարհ նախագիծը հյուրընկալեց մեր երկրում ՄԱԿ-ի Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպության ներկայացուցիչներին։ Այսօր մեր հյուրն է ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Մարիա Լուկյանովան։ Добрый день, Мария. Добрый день, здравствуйте. Итак, главная цель Всемирной продовольственной программы ООН – это борьба с голодом во всем мире. Какие конкретные программы осуществляются для достижения этой цели? Всемирная продовольственная программа ООН, или ВПП в сокращенной аббревиатуре. Как ВВП что-то. Как ВВП, только Всемирная продовольственная программа ВПП. То есть это программа, которая занимается вопросом продовольственной безопасности во всем мире. Мы работаем в 75 странах мира, то есть там, где нужна либо наша экспертиза, либо наша помощь в чрезвычайных ситуациях. То есть если в каких-то странах случаются либо землетрясения, либо какие-то другие катаклизмы, связанные с изменением климата, либо какие-то войны по той или иной причине, если у людей нет доступа к продовольствию, как мы видели в 2008 и 2009 году, когда был финансовый кризис и начали увеличиваться цены на продовольствие во всем мире, который и продолжается в сегодняшний день, мы приходим по просьбе разных правительств в страны и там помогаем с разными ряда проблемами для того, чтобы у каждого человека была возможность правильно и хорошо питаться. А какими программами это осуществляется в этих 75 странах? Что конкретно делается? Это осуществляется разными типами программ. Есть программы, которые предназначены для того, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, либо для того, чтобы ответить на какую-то чрезвычайную ситуацию, которая случилась. Это типы программы, как чрезвычайная помощь после бедствий во время землетрясения на Гаити, которое было несколько лет назад, либо в Пакистане, когда случились наводнения, сразу же на следующий день Всемирная продовольственная программа в самолетах как можно быстрее мы привозим продовольствие, которое можно... Откуда привозите? Кто все это финансирует? Знаете, наша программа, она финансируется разными государствами. Это полностью добровольные взносы. То есть государства разных стран, Соединенные Штаты, Российская Федерация, Канада, страны Евросоюза, они предоставляют ежегодное финансирование. В общий бюджет нашей программы составляет 3,7 миллиарда долларов ежегодно. То есть это очень большой масштабный бюджет, так как некоторые из наших программ, они очень большие. Но я хотела еще добавить, что наравне вот с чрезвычайными программами, которые отвечают на чрезвычайные бедствия, у нас также есть программа развития, например, как школьное питание, которым мы занимаемся во многих странах мира уже на протяжении 40 лет. Да, в том числе и в Армении. То есть, в общем, каждый день мы кормим 23 миллиона школьников. Каждый день? Каждый день. А как эта программа вообще может помочь в осуществлении вот этих самых целей, чтобы никакого голода в мире не было? Где связь? Объясните, пожалуйста. Да, конечно. Знаете, в
Много есть синицизма, когда мы говорим о работе ООН и то, что было сделано на протяжении последних фактически полвека. Но я считаю, что это очень неправильно. На самом деле очень большая всеобъемлющая работа была произведена именно такими программами, как Всемирная продовольственная программа. И многие страны мира, как, например, Китай или Бразилия, которые были одними из наших самых больших программ всего лишь несколько декад тому назад, сейчас являются нашими большими донорами. И вот на примере Бразилии очень большая, сильная работа произошла и Организациями Объединенных Наций программами, и правительством для того, чтобы создать очень хорошую программу школьного питания, которая связывает между собой и возможность дается каждому ребенку получить хорошее, правильное питание во время школьного дня, и одновременно улучшается сельское хозяйство, так как продовольствие, которое предоставляется в школах, оно используется из разных регионов, то есть в том же регионе, где идет все взаимосвязано. И тот же самый подход в Армении. У нас было много опыта работы в таких странах, как я назвала уже Китай, Бразилия и другие. И в Армении вместе с организацией отраслевого питания Российской Федерации, это организация, которая обеспечивает модернизацию школьного питания в России. То есть мы взяли наш опыт, как Всемирная продовольственная программа, мы взяли опыт этой организации, которая улучшает школьное питание в России, и вложили это все в Армению, потому что, конечно, Всемирная продовольственная программа в каждой стране, у нас разные программы, 75 стран, можете себе представить, все очень разные. Почему 75, а остальные 120 с чем-то? Почему они не... Мы работаем только там, где правительство попросило нас прийти и помочь с какой-то целью. То есть в других странах либо нет какой-то необходимости, то есть это те страны, которые уже самостоятельно решают все проблемы, либо страны, в которых на данный момент правительство не просит нашу помощь. Ես առաջարկում եմ դիտել ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի գործունեության մասին պատմող կարճ տեսանյութ, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Մոլորակի բնակչության յուրաքանչյուր 7-րդը սոված է։ Սա մի խնդիր է, որի լուծման համար պայքարում է ամբողջ աշխարհը, բայց միևնույնն է, աղետը վերջնականապես լուծել այդպես էլ չի հաջողվում։ Սովի պատճառները շատ են, լուծման տարբերակները նույնպես։ Այս հարցով զբաղվող միջազգային ամենամեծ կազմակերպությունը ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագիրն է, որը ակտիվ գործունեություն է ծավալում նաեւ Հայաստանում։ Անկախության եւ դրան հաջորդած պատերազմի հետևանքով փախստական դարձած անձանց ծրագիրը տրամադրել է Պարենային օգնություն, որից հետո օնլայնել է գործունեությունը եւ այսօր Պարենային աջակցություն է ցուցաբերում խոցելի խմբերին։ Պարենի համաշխարհային ծրագիրը Հայաստանում կրթության եւ գիտության նախարարության հետ համատեղ իրականացնում է նաեւ դպրոցական սնունդ ծրագիրը։ А какие другие программы осуществляются здесь, в Армении, учитывая специфику нашей страны? В Армении у нас также есть программы, которые улучшают сельское хозяйство, так как школьное питание это создает возможность сбыту сельского продовольствия, то есть то, что выращивается в регионах, оно же используется в рамках обеспечения школьного питания в этих же самых регионах. На данном этапе часть нашего продовольствия привозится из Российской Федерации, но очень важно, чтобы также использовался местный сектор сельского хозяйства для того, чтобы улучшить возможности, в том числе и маленьких фермеров, предоставить им возможность как-то продать их продовольствие. Поэтому мы развиваем такие программы и помогаем улучшить состояние в школах, делаем ремонты в классах, также ремонты в комнатах, где дети могут питаться. Это очень важно для того, чтобы перейти от питания витаминизированными батончиками уже на горячее питание, где мы можем давать... Об этом я хотел вас спросить. Это питание, какое питание? Что-то новое, что-то другое? Что вообще кушают дети? Да, конечно, я бы хотела вам показать. Дети питаются в многих регионах вот такими барами, то есть это витаминизированный батончик, он обогащен разными микроэлементами, то есть в нем содержится и железо, и группа витаминов В и витамин С, который очень... это улучшает работу мозга, витамин С, который улучшает иммунитет у ребенка. У нас в школах это все сегодня есть? Вот в регионах, то есть это Армавир, Рогоцотан, Котай, Лори, Тавуш, Ширак, абсолютно верно. Каждое утро в 11 часов ребенок получает вот такой витаминизированный батончик, который предоставляет ему возможность
лучше сконцентрироваться во время уроков. И, конечно, это дает... Как на это реагирует на здоровье вообще? Это помогает улучшать здоровье, потому что, знаете, мозг, он развивается достаточно долго. Конечно, очень критично первые 2 года жизни ребенка, но потом в школьном возрасте также продолжается развитие мозга. И, конечно, очень важно, чтобы ребенок получал все правильные витамины и микроэлементы. Поэтому мы все завтраки, которые мы представляем, мы их обогащаем витаминами и микроэлементами. Очень важно тот факт работать очень близко вместе с разными правительствами в странах, в которых мы работаем, но и с многими партнерами, потому что наша работа, она становится еще более сильной и эффективной, если мы работаем очень близко с другими организациями. Например, в Армении мы тесно будем сотрудничать с университетом Колумбия из Соединенных Штатов и с ЮНИСЕФом для того, именно чтобы посмотреть, насколько влияют те микроэлементы и витамины, которыми мы обогащаем наши завтраки для детей. В других странах у нас другого типа партнерства, и я считаю, что чем больше и ближе мы работаем со всеми другими организациями, тем лучше мы можем помогать тем, кому наша помощь так сильно нужна. Благодарю вас. Спасибо большое. Նախագահական բանավեճ ԱՄՆ-ում դեմոկրատ Բարակ Օբամայի եւ հանրապետական Միթ Ռոմնիի առաջին բանավեճը կկայանա Կոլորադո նահանգի Դենվեր քաղաքում։ Մինչև նոյեմբերի 6-ի ընտրությունները նախատեսված է տեխնացուների 3 բանավեճ։ Առաջինը կտևի 1.5 ժամ, կխոսեն ներքաղաքական խնդիրների, հիմնականում երկրի տնտեսական վիճակի մասին։ Բանավեճը հեռուստաալիքների ուղիղ եթերում կմեկնաբանեն ամերիկյան քաղաքական ու հասարակական գործիչներ, այդ թվում նախկին փոխնախագահ Ալբերտ Գորը։ Բանավեճը կցուցադրվի բոլոր հիմնական լրատվական հեռուստաալիքներով, կայքեջերով, նաև YouTube-ով։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Ռուսաստանի վերաբերյալ բանաձև է ընդունել։ Ռուսաստանի ժողովրդավարության վիճակի մասին զեկույցներով հանդես են եկել մոտ 70 բանախոսներ։ Մոսկվային մասնավորապես քննադատել են Մագնիտսկու եւ Փուսի ռայդ գործերով, ինչպես նաև Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչելու համար։ Կոշտ եւ հակառուսական բանաձևի ընդունման առիթով իր վրդովմունքն է հայտնել Ստրասբուրգում ռուսական պատվիրակությունը։ Մոսկվան զեկույցները անվանել է ռուսատյաց, մինչդեռ եվրախորհրդարանականները դրանք անվանել են հավասարակշռված։ 2005 թվականից ի վեր սրանք Ռուսաստանի վերաբերյալ առաջին զեկույցներն են եղել։ Վերլուծաբան Անդրեաս Ղուկասյանը դրական է գնահատել Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, դրանք համարելով պետության կայացման հերթական փուլ, սակայն սա ըստ քաղաքագետի չի լուծի Վրաստանի հիմնական խնդիրները։ Այն արգելանքները, որոնք որ կան Վրաստանի համար Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի խնդիրներում այլ որևէ դիրք ունենալու համար դեռ չեն ձևավորվել։ Հասարակությունը դեռ պատրաստ չի ճանաչել այդ Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անջատումը։ Անդրեաս Ղուկասյանի կարծիքով Հայաստանի համար կարևոր է ունենալ կայուն Վրաստանի սահմանին, բայց հայ-վրացական հարաբերություններում կարող են առաջանալ դժվարություններ։ Նոր քաղաքական ուժերը, որոնք որ այսօր եկել են իշխանության, գալիս են իշխանության Վրաստանում, իրանք շատ արագ են ձևավորվել եւ ես վստահ եմ, որ այդ ուժերի հետ Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժերը դեռ չունեն ձևավորված հարաբերություններ։ Քաղաքագետ Շուշան Խատլամաջյանը անդրադառնալով Իվանաշվիլիի հայտարարությանը, թե Վրաստանի հարևաններից միայն Ռուսաստանը չէ, որ հետաքրքրված է Վրաստանի տարածքներով, ասաց, որ սա հավանաբար ակնարկ էր Հայաստանի ուղղությամբ, սակայն նման հայտարարությունները հնարավոր է դիտարկել նաև որպես նախընտրական քարոզչություն։ Որպես նախընտրական ինչ-որ ձև դա ներելի է եւ ընդունելի է, հետաքրքիր է դա իր դրսևորումը հետո կստանա, թե չէ։ Կարող է պատահի հակառակը լինի, որ նոր իշխանությունները հայտարարեն հայաբնակ շրջանակներում, որ հիմա ամեն ինչ կփոխվի, ամեն ինչ կվերանայվի եւ դուք չեք ունենա ոչ մի դժգոհության պատճառ եւ իրոք կարվեն իսկական ռեալ քայլեր։ Փորձագետի խոսքերով ժամանակ է պետք, որպեսզի Վրաստանի առաջատար կուսակցության դիրքորոշումը հստակեցվի։ Վահան Մելքոնյան, Arnews։ Միջազգային նորությունների մասին կպատմի Մարիամ Մխիթարյանը։ Միջազգային հանրությունը վրացական խորհրդարանական ընտրությունները գնահատեց որպես Վրաստանի ժողովրդավարության փորձություն։ ԵՀԿ ժողովրդավարության ինստիտուտների ու մարդու իրավունքների բյուրոյի, ԵԽԽՎ-ի, Եվրախորհրդի ու ՆԱՏՕ-ի դիտորդները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ։ Խորհրդարանական ընտրությունները գնահատվեցին որպես Վրաստանում հիմնարար ազատությունների հանդեպ առողջ վերաբերմունք։ Վրաց ժողովրդին շնորհավորել են ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչը ընտրությունները համարել է ժողովրդավարության եւս մեկ ուղենիշ։ Միաժամանակ բարձր է գնահատել նախագահ Սաակաշվիլիի ինքնակամ զիջումը։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Քեթրին
Քեթրին Էշտոնն ու Ստեֆան Ֆյուլեն հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ եւ խորհրդարանի բոլոր ներկայացուցիչներին կոչ են արել աշխատել հանուն Վրաստանի։ Ընտրություններին անդրադարձել է նաեւ Ռուսաստանի վարչապետը եւ ասել, որ խորհրդարանն են թափանցել ավելի կառուցողական ու պատասխանատու ուժեր, որոնք փոփոխություն են ուզում։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնումը վրացական երազանք կոալիցիայի ղեկավար Բիձինա Իվանիշվիլիի ծրագրի կետերից մեկն է։ Նա հերքել է մեղադրանքը, թե ինքը Ռուսաստանի դրածոն է եւ ընդգծել է, որ շարունակելու է ինտեգրվել եվրոպական ու հյուսիսատլանտյան կառույցներ։ Միջազգային դիտորդները կանխատեսում են, որ ներքաղաքական լարվածությունը Վրաստանում չի թուլանա նաեւ հետընտրական ժամանակաշրջանում։ Իվանիշվիլիի ու Սաակաշվիլիի փոխզիջումը քիչ հավանական է համարվում։ Հատկապես որ վրացական երազանքի ղեկավարը Սաակաշվիլիին խորհուրդ է տվել վաղաժամկետ նախագահական ընտրություն անցկացնել ու ազատել նախագահականը։ Ենթադրվում է, որ հանրապետությունում հավասարակշռված վիճակ ստեղծվի նախագահի ընտրությունից հետո։ Ուկրաինայի գերագույն ռադան չեղյալ է հայտարարել զրպարտության համար քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մասին օրինագիծը։ 450 պատգամավորից փաստաթղթին կողմ է քվեարկել 349։ Սեպտեմբերի 19-ին առաջին ընթերցման պնդված օրինագիծը վիճաբանությունների պատճառ դարձավ։ Այն 8500 եվրո տուգանք եւ 5 տարվա բանտարկություններ նախատեսում զրպարտության կամ վիրավորանքի համար։ Լրագրողների ու քաղաքացիական հասարակության կարծիքով օրենքը նախատեսում է նաեւ հոկտեմբերի 28-ին կանալիք ընտրություններից առաջ ճնշում գործադրել լրատվամիջոցների վրա։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները օրինագծի մերժումը պատճառաբանում են փաստաթղթի խիստ քաղաքականացված լինելու հանգամանքով։ Ընդդիմությունն էլ համոզված է, որ ընտրություններից առաջ իշխանությունը չի ցանկանում փչացնել վարկանիշը եւ չի բացառում, որ ընտրություններից հետո այդ հարցը նորից կբարձրացվի։ Եվրոպացիներին համակել է գործադուլների տենդը, Իսպանիայից հետո հերթը բելգիացիներինն է։ 24-ժամյա գործադուլ են հայտարարել Բելգիայի երկաթուղայինները։ Պատճառը ամենուրեք նույնն է՝ դժգոհ են կառավարության բարեփոխումների ծրագրից։ Նրանք մտավախություն ունեն, որ երկաթուղային հաղորդակցության համակարգի օպտիմալացումը կհանգեցնի աշխատատեղերի զանգվածային կրճատումների։ Գործադուլի պատճառով խափանվել է Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ու Նիդերլանդների հետ երկաթուղային կապը։ Բիշկեկի խորհրդարանի մոտ կազմակերպված հանրահավաքը վերածվել է խռովության։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջել են ազգայնացնել ոսկու արդյունահանման ձեռնարկությունը եւ փորձել են ներխուժել խորհրդարան։ Նույն շենքում է գտնվում նաեւ Ղրղստանի նախագահի նստավայրը։ Ցուցարարներին ցրելու համար ոստիկանությունը ռետինե փամփուշտներ ու աղմկազդու նռնակներ է օգտագործել։ Կան տասնյակ տուժածներ, կատարվել է զանգվածային ձերբակալություններ։ Հանրապետության ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, թե ակցիայի կազմակերպիչները որոնման մեջ են։ Պերում սարսափելի ավտովթար է տեղի ունեցել, երկհարկանի ավտոբուսը շուռ է եկել։ Նախնական տեղեկությամբ զոհվել է 22 մարդ, 19-ը վիրավորվել է։ Նրանցից շատերի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, քանի որ տեղանքը լեռնային է, պրկարանները մի քանի ժամ տանջվել են վիրավորներին ու զոհվածներին դուրս բերելու համար։ Նախնական վարկածի համաձայն երկհարկանի ավտոբուսի վարորդը նեղ ճանապարհին կորցրել է մեքենայի վերահսկումը։ Առաջարկում եմ նաև ծանոթանալ այսօր հրապարակված ամենահետաքրքիր վերնագրերով հոդվածներին։ Թբիլիսիի նոր տիտանը վերնագրով Foreign Policy-ին հոդված է հրապարակել Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում հաջողության հասած վրացական երազանք կոալիցիայի առաջնորդ Բիձինա Իվանիշվիլիի մասին։ Իրանը երբեք պատերազմ չի սկսի, այս վերնագրով տեղեկություն է հրապարակել իրանական Ֆարս գործակալությունը, մեջբերելով երկրի փոխնախագահի խոսքը։ YouTube-ը կարող է փակվել օրենքով, այս վերնագրով հոդվածը հրապարակել է ռուսական Վեդոմոստին, մեջբերելով Ռուսաստանի կապի նախարարի խոսքը այն մասին, որ եթե Google-ը YouTube-ից չհեռացնի մուսուլմանների անմեղությունը սկանդալային ֆիլմը, ապա Ռուսաստանում ստիպված կլինեն արգելափակել YouTube-ը։ Մեր կողքին եւ աշխարհի շուրջը տեղի ունեցող զարգացումների մասին պատմող Հայաստան եւ աշխարհ նախագծի այսօրվա թողարկումը այսքանն էր։ Ցտեսություն։